Welcome back to my next video class. In this class, I am going to discuss about the lesson number 2 Dear is written by Leo Tolstoy. Dear students, you have to learn grammar and poems and lessons. You have to study both in the second PUC prescribed syllabus. 2 Dear is one of the lessons. Lesson number 2 is the 2 Dear. You have to study according to your syllabus. Dear students, the lesson 2 Dear is written by Leo Tolstoy. Already you have heard about Leo Tolstoy. He is a writer, he is a novelist, and also he is a dramatist. Here we can know about his biography briefly. Count Leo Tolstoy is a Russian writer who primarily wrote novels, short stories. Tolstoy is a master of realistic fiction. Leo Tolstoy ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಅವರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರು. ಈಸ್ ಎ ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರ್, ಈಸ್ ಎ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ writer. Basically, in the initial stage, he was writing short stories and novels in the beginning. Then afterwards, he wrote some poems, dramas, etc. He is a realistic writer. He takes reality in his work. ಅಂದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ, ಲೆಸನ್ಸನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ he gives importance to reality. We can see the realistic natures in his works. Fiction, and is widely considered as one of the world's greatest novelists. Apart from a poet, he is a great novelist. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ದ novels. Next, he is best known for 2 long novels. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ he wrote the best 2 novels, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ 2 novels. ದೇ ಆರ್ ಅತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್, ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾ ಕರೆನಿನಾ. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ and Anna Karenina. War and Peace. You have heard this novel. These novels were published on 1877. 1877ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾ ಕರೆನಿನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 novels. That's why he is considered as a great novelist apart from a poet. War and Peace, already you have heard about War and Peace in your high school level. Tolstoy first achieved literary acclaim in his 20s in the Crimean War, and followed by the publication of a semi-autobiographical trilogy of novels. He wrote a trilogy of novels. Trilogy means 3 novels. They are childhood, boyhood, and youth in 1855. In between 1855 and 1858. 1855 ಮತ್ತು 58ರ ನಡುವೆ ಈ ಟ್ರೈಲಜಿ ಅಂದರೆ 3 ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಾಯ್ಹುಡ್ and youth. These are the
trilogical novels written by the Russian writer Leo Tolstoy. Next, he wrote many short stories, several famous novellas. Like this, Tolstoy, equally known for his complicated and paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views, which he adopted after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s, on which he became a noted moral thinker in his time. In this class, I am going to discuss about two deer. Already you have heard the word two deer. Deer means very known or very intimate. But in this lesson, we have to view the word deer in the broader way. In the climax, you can get the proper related meaning according to this lesson. Dear student, in two deer, Tolstoy is highlighting about a kingdom. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎ ಟೈನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದ ಟೈನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಮೊನಾಕೋ. ಹಿಯರ್ Tolstoy is talking about the tiny little kingdom called Monaco. ಮೊನಾಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here we have a wonderful story in two deer. We can see what is there in the text. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Monaco is a tiny little kingdom near the borders of France and Italy. Monaco is situated near the borders of France and Italy. Monaco is a tiny little kingdom. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮೊನಾಕೋ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 people. The population of the country Monaco is 7,000. The population of the country is 7,000. ಆ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 7,000. ನಿಯರ್ಲಿ ಎ big Hubli in our state or in our country. Just it has 7,000 population. You can imagine yourself how big the country is. A little or a tiny little kingdom. Just it has 7,000 population. ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 7,000. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೋರ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಂತ, ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್. ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 7,000 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಟೋಲ್ಡ್, and if all the land in kingdom were divided, there would not be an acre of for each inhabitant. ಇಡೀ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ ಹೆಡ್ ಈವನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಎಕರೆನೂ ಕೂಡ ಅಂದಾಜು 1 ಎಕರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ tiny kingdom. But in this toy kingdom, there is a real kinglet and he has a palace. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅವನಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಅರಮನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಟಿಯಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಷಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕರ್ಟಿಯಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಅದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಟಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮಿ. ಅವನ ಆರ್ಮಿ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಮಿ, ಓನ್ಲಿ 60 men ಇನ್ ಆಲ್. ಆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 60 men ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಈಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅವರ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 60 men, 60 soldiers in the army. A very small army he has in his kingdom. Elsewhere, a tax on tobacco. The sources of income, every government, all the government have to collect a income source. In the same way, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ there is a bad tradition, that is the tax is collected from illegal activities. For example, playing roulette, gambling. It's a game, it's the name of the game. A tax on tobacco and on wine and spirits and a poll tax. The source of income to the king of Monaco is he was collecting tax from tobacco, tax on wine, spirits and a poll tax. Poll tax means a tax is collected from gambling. Here next, but though the people there drink and smoke as people do in other countries. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಕೂಡ they smoke, they drink as usually the other countries people will do. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಸಿಗರೇಟನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. There are so few of them that the prince would have been hard put to it, feed his courtiers and officials and to keep himself if he had not found a new and special source of revenue. ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬಾಕೊ, ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ವೇ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಈ 3 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ರೋಲೆಟ್. It's a name of the game. People, they come and play roulette there. It's a name of the game, roulette. People play and from a gaming house where people play roulette. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದು ಏನನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ roulette ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. They play roulette in the gaming house. Play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover, and out of his profits he pays a large sum to the prince. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದ ಗೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ roulette gaming house will get the percentage from that player, and he has to give the share to the king of Monaco. ಅವನು ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನಿಗೆ ಅವನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಾಯವನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
turnover, and out of his profits he pays a large sum to the prince. ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು he has to pay to the king of Monaco. ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. This habit will continue for a long time. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೂಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. All the European countries, they have forbidden the game roulette because it's a gambling. It's a one type of gambling. That's why all the European countries, they have forbidden the game roulette. That's why people will come to play roulette in Monaco. ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೋಲೆಟ್ ಗೇಮನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಗೇಮನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಿರೋದಿಲ್ಲ. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. ಯಾಕೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಈ ರೋಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಯಾಕೆ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಫರ್ಬಿಡ್ ದ ಗೇಮ್ ರೋಲೆಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೋಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಜೂಜನ್ನು ಆಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾ ಇದ್ರು. Gaming houses, so much harm. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lose that too, and then in despair. ಅಂದರೆ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ರೋಲೆಟ್. That's why all the countries in Europe, they have forbidden the gaming houses. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುರೋಪ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ರೋಲೆಟ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಮೊನಾಕೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ರೋಲೆಟ್ ಆರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್. ಹಿ ವುಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಗೇಮನ್ನು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನದಿಗೋ ಹೊಳೆಗೋ ಹಾರಿ ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಫರ್ಬೇಡ್ ದೇರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ಜನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೇಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಬೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. To make money in this way, there was no one to stop the Prince of Monaco. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, all the countries they have forbidden the game roulette, but the Prince of Monaco even has the existence in his kingdom
playing gaming houses. Prince of Monaco, and he remained with a monopoly of the business. Monopoly means Ekasaumyanta. He has the monopoly of the gaming houses. The Prince of Monaco is continuing this type of games, gambling houses in his kingdom. So now everyone wants to gamble, goes to Monaco. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜೂಜನ್ನ ಆಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಡಬೇಕು, ರೊಲೆಟನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೊನಾಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜೂಜನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊನಾಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೆದರ್ ದೆ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಜೂಜು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲುವುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಅವ್ನಿಗೇನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the prince gains by it. You cannot earn stone palaces by honest labor, as the proverb says, and the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. Here we have a proverb, that is, you can't earn ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಸೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ, he himself knows that gaming houses or roulette is a dirty business. He himself, he knows that one, gambling houses is a dirty business. But what is he to do? He has to live, and to draw a revenue from drink and from tobacco is also is not a nice thing. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೊಬಾಕೋ ಮೇಲೆ, ವೈನ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೂಲ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಕಾಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಹಿಸ್ ಕರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ಬಿಷಪ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು oversee the administration of his kingdom. Next, so he lives and reigns and rakes in the money and holds his court with all the ceremony of a real king. ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. he has his coronation, his levies, he rewards, sentences and pardons, and he also has his reviews, councils, laws and courts of justice, just like other kings, only all ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಕೊರೋನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ, ಲೇವೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೇವೀಸಿನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ, ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಗಿವ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now it happened a few years ago that a murder was committed in this prince domains. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಪೀಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಇಡೀ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದವರು ಜನಗಳು ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. ದೇ ಆರ್ ಪೀಸೇಬಲ್. ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಎ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅದು ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಅವನನ್ನು